پہلا سوال ہمارے غیر مسلم بھائی ہیں تو سامنے سے کریں. میرا نام ٹی رمیش ہے. میں یونائٹڈ ایئر ایکسپریس کوریئر میں کام کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ تھوڑے دن پیپر میں اور میڈیا میں دیکھا ہے ایسا جو اسپورٹس اسٹار ہے وہ کہتے ہیں تو کپڑے کے لیے ریسٹرکشن رکھے سے ان کو ریسٹرکشنز کرے ایسا کھیلنا نہیں تو وہی پکچروں میں تو بہت دن سے ایسا کرے اس کے لیے کیا ہے. اور ایک سوال ہے میرا, میں آپ کا کیو ٹی وی دیکھتا ہوں اور وہ ریجنل لینگویج میں ٹرانسلیٹ کر لے تو بہت اچھا رہتا ہے. میں صاحب نے 2 سوال پوچھا ہے. دوسرا سوال تھا کہ میرے کیو ٹی وی کے تقریر ریجنل لینگویج میں ٹرانسلیٹ کرے تو اچھا ہے. میرے طرف سے کوئی بھی ممانعت نہیں ہے, کوئی ریسٹرکشن نہیں, جو بھی چاہے کر سکتا ہے, نو کاپی رائٹ. لیکن میں آپ کی زبان نہیں جانتا ہوں, آپ کے حیدرآبادی لوگ کرنا چاہیے. کوئی ریسٹرکشن نہیں, نو کاپی رائٹ, انشاءاللہ ثواب ملیں گا. جہاں تک کہ پہلا سوال تھا کہ اسلام میں میڈیا میں کچھ مہینے پہلے سپورٹس کے بارے میں ریسٹرکشن آیا تھا, کپڑے پہننے کے بارے میں, تو آپ کی رائے کیا ہے؟ آپ کا جو سوال ہے وہ ثانیہ مرزا کے بارے میں ہے نا, ثانیہ مرزا کے بارے میں نا, تو ڈائریکٹ پوچھیے نا, مجھے پتا ہے کہ حیدرآباد سے تعلق رکھتی ہو. اور یہ ثانیہ مرزا کے ایشو کے بارے میں کئی مہینوں تک انڈین میڈیا پھر فورن میڈیا سے اچھالی, اور یہ ایک ٹاک آف دا ٹاؤن فرنٹ پیج کے اوپر آ چکا تھا کہ اسلام ثانیہ مرزا کے خلاف ہے, مولانا لوگ نے اس کے خلاف بات کیے وغیرہ وغیرہ. میں نے کافی رپورٹیں پڑھی, لیکن میری رائے یہ ہے کہ ایسے جب سوالات اٹھتے ہیں تو ہمیں حکمت سے کام لینا چاہیے, حکمت سے. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ جو مولانا نے فتوا دیے یا کئی لوگ نے جو کہے, اکثر مولانا نے صحیح فتوا دیے اکثر, لیکن کافی پالیٹیشن بیچ میں آگے ہو سب. میں مختصر سے آپ کو اس کا بیان دوں گا. لوگ کہہ رہے تھے کہ اسلام ریسٹرکٹس انٹرنیشنل سپورٹس, کہ اسلام سپورٹس کی ترقی کے خلاف ہے, اور ثانیہ مرزا سے میڈیا پوچھ رہی تھی کہ اسلام حرام کہتا ہے تو کیوں آپ ایسے کپڑے پہن رہے وغیرہ وغیرہ. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ثانیہ مرزا لان ٹینس میں نمبر 31 تھی, ابھی 34 ہو گئے, واپس سے لگ بھگ قریب ہے, 31-34 نمبر پہ ہے. آپ سب سے نمبر 1 ٹاپ سیڈ سرینا ولیم سے کیوں نہیں پوچھتے, کیوں نہیں اس سے پوچھتے کہ اس کا مذہب اسے اجازت دیتا ہے ایسے کپڑے پہننے کی. آپ مولانا سے کیوں پوچھتے کہ اسلام میں جائز ہے کیا نہیں. آپ جا کے پریسٹ سے کیوں نہیں پوچھتے, آپ جا کے پوپ سے کیوں نہیں پوچھتے کہ سرینا ولیمز جو نمبر 1 ہے ایسے کپڑے پہننا کرسچینٹی الاؤ کرتی ہے کیا نہیں. پوپ میرے نظریے سے بالکل کہیں گا حرام ہے. کلیئرلی لکھا ہے حجاب کے بارے میں بک آف ڈیوٹرانومی میں چیپٹر نمبر 22 ورس نمبر 5 میں حجاب کے بارے میں لکھا ہوا ہے. 1 ٹیموتھی چیپٹر نمبر 2 ورس نمبر 9 میں کہ عورتیں اچھے کپڑے پہننا چاہیے, سوبر, ماڈسٹ. The woman should wear modest clothes with shamefacedness, with sobriety, should not have braided hair of gold, nor wear pearls. مطلب بھڑکیلے کپڑے نہیں پہننا چاہیے, سونے نہیں پہننا چاہیے, اور اچھے سے پیش آنا چاہیے عزت کے ساتھ. اور کرسچینٹی میں بھی ایسے کپڑے پہننا حرام ہے. اگر آپ پریسٹ سے پوچھیں گے, کوئی بھی پریسٹ کہے گا. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ نن لوگ مسلمہ جیسے لباس پہنے, اسلام کے لباس پہنے, پورا جسم ڈھکا ہوا ہے, صرف چہرہ اور ہاتھ کلائی تک دکھتا ہے. تو آپ جب کہتے ہیں کہ جو لوگ مذہبی ہے, جو عورتیں مذہبی ہے, انہیں ایسے کپڑا پہننا چاہیے, ہمارے حساب سے ہر عورت, ہر مسلمہ, ہر مسلم خاتون مذہبی ہونا چاہیے اور اسے اچھے کپڑے پہننا چاہیے. میڈیا کیا کرتی ہے, اچھالتی ہے. اور افسوس کی بات, ہمارے کئی مسلمان پالیٹیشین وہ کہنے لگے کہ یہ مولانا ہے نا, یہ صرف مذہبی تک رہنا چاہیے, سپورٹس میں نہیں آنا چاہیے, سپورٹس کے بارے میں نہیں کہنا چاہیے. میں یہ مسلم پالیٹیشین سے کہتا ہوں کہ وہ اپنے پالیٹکس تک محدود رہو, اسلام کے دائرے میں مت آؤ. وہ کہتا ہے کہ مولانا جو ہے نا یہ ہمارے سپورٹس وومن کو ترقی کرنے سے روکتے ہیں. میں ان سے پوچھتا ہوں, اور کئی ہمارے غیر مسلم پالیٹیشینز کہنے لگے کہ جو بھی کوئی
सानिया मिर्जा के खिलाफ है, वो देश के खिलाफ है, हमारे हिंदू पॉलिटिशियंस। तो मैंने कहा कि जो भी कोई सानिया मिर्जा के कपड़े का साथ देता है वो वेद के खिलाफ है, हिंदुइज्म के खिलाफ है। हिंदुइज्म में भी लिखा है, आप हिंदू किताब पढ़ेंगे, वेद पढ़ेंगे, जिल्द नंबर 10 में लिखा हुआ है, चैप्टर नंबर 85, श्लोका नंबर 30, और ऋग्वेद में लिखा हुआ है जिल्द नंबर 8, चैप्टर नंबर 33, मंत्रा नंबर 19 में कि ब्रह्मा ने, खुदा ने आपको औरत बनाया है, इसलिए नजर नीचे करो और अपना सर ढाको। तो हिंदुइज्म में भी हिजाब है। तो ये हिंदू पॉलिटिशियन अपनी मजहबी किताब पढ़े ही नहीं। वो जो कहते हैं कि सानिया मिर्जा के लिबास के खिलाफ है, वो देश के खिलाफ है। मैंने कहा जो सानिया मिर्जा के लिबास के साथ है वो हिंदू मजहब के खिलाफ है। और मैं कहता हूं ये पॉलिटिशियन से, चाहे हिंदू या मुस्लिम हो, कि इंटरनेशनल स्पोर्ट्स को तरक्की से रोकना नहीं चाहिए। हम जानते हैं कि पहले लॉन टेनिस में, बैडमिंटन में हम देखेंगे खवातीन पूरे कपड़े पहनती थी, पूरी ढकी हुई थी। जैसे टाइम गुजरता जा रहा है, कपड़े कम होते जा रहे। तो पहले तो लोग खेलते थे, मुस्लिम और गैर मुस्लिम खवातीन भी, अभी क्यों जरूरी आ गई? मान लो मैं कहता हूं अगर कल बीच वॉलीबॉल इंटरनेशनल स्पोर्ट्स हो जाएगा जिसमें औरतों को बिकिनी पहन के खेलना होता है, तो क्या आप अपनी बेटी को भेजेंगे बीच वॉलीबॉल खेलने के लिए? कौन सा हिंदुस्तानी पॉलिटिशियन अपनी बेटी को बीच वॉलीबॉल खेलने के लिए भेजेगा? बीच वॉलीबॉल जानते हैं आप? बीच वॉलीबॉल अगर कल वो इंटरनेशनल स्पोर्ट्स बन गया तो क्या भेजेंगे अपनी बेटी को बीच वॉलीबॉल खेलने के लिए? और मैं जानता हूं कि कपड़े पहनने से कुछ परफॉर्मेंस में तब्दीली हो सकती है, 1%, आधा फीसद, 5% हो सकती है। लेकिन अगर खाली कपड़े पहनने से कुछ फर्क आता है, आधा फीसद, 1%, हम जानते हैं कि स्विमिंग के लिए कम कपड़े पहना जाता है तो क्या स्विमिंग और अच्छे से हो सके? अगर आप अक्ल लड़ाएंगे तो कपड़े नहीं पहनेंगे, सबसे अच्छी स्विमिंग होगी, तो क्या बिना कपड़े स्विमिंग करेंगे? आप बोलेंगे नहीं, ये मेरी हिजाब का महदूद, मेरी मॉडेस्टी है, इतना पहनना, बिकिनी पहनना, आपकी मॉडेस्टी। हमारी मॉडेस्टी है कि सतर ढका हुआ होना चाहिए। आपका लेवल ये है, हमारा लेवल वो है। लेकिन अगर आप सचमुच हिकमत जानते तो कपड़े मत पहनो ना, क्यों कपड़े पहनते? आप देखेंगे कहां होता है, ऐसा नहीं होता है। तो इसीलिए हमें मीडिया की बात भी उल्टी करना चाहिए। जब मुझे पूछा गया था कि सानिया मिर्जा ऐसे कपड़े पहनती है, क्या सही करती है, तो मैंने कहा आप सानिया मिर्जा को फिलहाल आप ये देखिए कि कई मुसलमान क्रिकेटर्स चाहे वो हिंदुस्तान के लिए खेल रहे या चाहे पाकिस्तान के लिए खेल रहे, नमाज के वक्त नमाज भी नहीं पढ़ते, जुम्मा नमाज भी नहीं पढ़ते। सही हदीस में आता है कि काफिर और मुस्लिम के दरमियान जो फर्क है वो नमाज है, सलाह। कम से कम सानिया मिर्जा नमाज तो पढ़ती है, सलाह तो पढ़ती है, अल्हम्दुलिल्लाह। हो सकता है कल वो कपड़े भी अच्छे पहनेंगी इंशाअल्लाह, क्यों नहीं? तो मैं कहता हूं कि जो ये मुसलमान क्रिकेटर्स सानिया मिर्जा से और बड़ा हराम कर रहे, सानिया मिर्जा से बड़ा हराम कर रहे, कम से कम नमाज तो पढ़ती है, उसके लिए हमें उसका साथ देना चाहिए। अगर कुछ गलती कर रही है हमें उसके साथ हिकमत से पेश आना चाहिए और कहना चाहिए अल्लाह ताला उन्हें इंशाअल्लाह हिदायत देंगे, कम से कम नमाज तो पढ़ी है। हो सकता है चंद महीने बाद या चंद साल बाद हो सकता है कि अल्लाह ताला उसे हिदायत देगा, वो कपड़े भी अच्छे पहनेंगे। और मैं जानता हूं कि परफॉर्मेंस में शायद आधा फीसद, 1% हो सकता है कि लंबे कपड़े पहनने से परफॉर्मेंस में कमी हो, लेकिन जब अल्लाह का साथ है तो परफॉर्मेंस में कितनी तरक्की होगी। अल्लाह ताला फरमाते सूरह इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 160 में कि इफ अल्लाह forsakes you none can help you, अगर अल्लाह आपका साथ छोड़ दे तो कोई भी आपकी मदद नहीं कर सकता, और अल्लाह अगर साथ दे तो कोई भी आपको हरा नहीं सकता। तो इसीलिए मोमिनों से अल्लाह पे भरोसा रखने के लिए कहिए। तो हो सकता है सानिया मिर्जा इंशाअल्लाह कुछ दिन बाद, चाहे हफ्ते हो या महीने हो या साल हो, हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह उसे हिदायत दे और वो कपड़े भी अच्छे पहने और इंशाअल्लाह तरक्की भी करे। होप द आंसर्स द क्वेश्चन।